1 minute. Dr. Prasad sir, for giving one more opportunity. I hope all of you have already completed the rest of the questions on Unit 5. So today I am going to get the answers fast from you, so we will move quickly. If time permits, we will discuss the whole questions. If time permits, we will discuss the whole question from top to bottom. We will take June 2019 questions and we will discuss if time permits. So today I am going to cover the unit 5 and 7. 5 and 7. So we will progress right now. So this was answered yesterday. So now I move on to the next question. So this question also done yesterday. This also done. Okay, now we will start with this question. Among the following identity, the continuous type of data. Answer chalunga. Among the following, identify the continuous type of data. Population of students in a class or else population of cities in the rate of students in a class. Question enna solunga first. Continuous type of data எதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க. அதாவது மாற்றங்கள், அதாவது தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு process ஆன ஒரு விஷயம். Population of cities. Data types தெரியுங்களா? Types of data தெரியுமா? No sir. Types of data: quantitative data, qualitative data. First major. Quantitative and qualitative. What is quantitative data? Data which can be measured. Measure in numerical. சரிங்களா? In the form of numeric. 1, 2, 3 numbers la vanda adu quantitative data. What is qualitative data? Which can be measured in the scale like good, very good. Yes. In the alphabet, using the alphabet, we will obtain the response from the participants. That's called as a qualitative data, like good, fair, average, excellent, poor, like that. அதுக்கு நம்ம Likert scale னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன scale னு சொல்லுவோம்? 5-point scale, 3-point scale. அதுக்கு பேர் வந்து Likert scale. If the persons are asking to rating na the rating scale 0 to 10 marks கொடு your performance the rating scale. Okay, right. And quantitative data are classified into two: continuous data, discrete data. What is continuous data? Continuous data is nothing but fractional value la vanda adu continuous data. Discrete data na whole number la vanda adukku per discrete data. Whole number mulu எண்கள், ரைட்டா? For example, phone number அது முழு எண்ல தான் இருக்கும், புள்ளி வச்சு வராது. அப்படினா அது வந்து discrete. Discrete is nothing but whole number. Continuous is nothing but fractioned value. இப்போ கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கங்களா, 1.57 கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க, எது கரெக்ட்? Weight of a students in a class. Excellent. Excellent. You got the point. Because number of language a person speaks முழு நம்பர்ல வருமா, ஃபிராக்ஷன்ல வருமா? Whole number. Number of children in a household. 3 children, 4 children வராது. ஒண்ணு 3 children, இது 3 இருக்குன்னா 4 இருக்கு, 5 இருக்கும். Population of the cities அது whole numberல தான். The whole numberல தான் வரும். ஓகேங்களா? That's all. Okay, இது identity. So the answer is weight of the students. Next. Ali buys a class a pencil box and a cup, pays rupees 21.
a class, a pencil box and a cup. So அப்ப நம்ம ரோல் படி என்ன பண்ணோம்? x plus y. மைக் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். x plus y plus z. a பென்சில் அப்படின்னா 1x 1y 1z. Rakesh buys a cup plus 2 pencil box and 28 ரூபா. சார் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க சார். கலர் மாத்தணுமா? மாத்திரோம். yellow. ஓகே. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கிளாஸ் 2x plus 2 பென்சில் மாத்தி போட்டிருக்காங்க. மாத்திராங்க. a cup is equal to சார் ஒரே ஒரு இது சார். மற்றவங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குதாமா? ஒரே ஒருத்தவங்க வாய்ஸ் கேட்கலன்னு போடுறாங்க. மற்றவங்க எனக்குலாம் கிளியரா இருக்குது. மற்றவங்களுக்கு வாய்ஸ் கிளியர் சார். கேக்குதுங்க சார். கேக்குது. ஸ்கெட்ச் கலர் கூட டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மொபைல் ஐ திங்க். பிகாஸ் எனக்கெல்லாம் அந்த கலர் நல்லா தான் தெரியுது. ரெட் கலர் இஸ் மோர் விசிபிள் than yellow. ரெட் கலர் நல்லா தான் தெரியுது. ஓகே ஓகே. மொபைலோட பிரைட்னஸ் ஏத்தணும். அப்பப்ப நான் black போர்ட மாத்திக்கிறேன். இப்போ ஓகே தானே? டன் சார் டன். this is black board. அது நீங்க PPT நடத்திட்டு இருக்கும்போது B ன்னு அமுக்குனா black board, W அமுக்குனா white board. அவ்வளவுதான். இது white board. அது பென் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது ஒண்ணும் பிரச்சனை. அது நான் will manage it உங்களுக்கு. Right. This is our concept. This is our concept. அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா you will understand. பாருங்க. நான் XY Z ன்னு வச்சிருக்கேன். எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா கிளாஸ் பென்சில் கப். ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு வந்து 21. A class 2 pencil box and a cup 28 rupees. Then 2 class 2 pencil a cup 35 rupees for the third. Ali, Rakesh and Priti. இப்போ வெரி ஈஸி தான். இப்போ இது மூணு ஈஸியா கட் பண்ணலாம். இதை மூணு ஈஸியா கட் பண்ணலாம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுப்பாங்க. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டு எதெல்லாம் கட் பண்ணலாம் பாருங்க. இதை மைனஸ் போட்டுருவீங்களேன். இந்த G அடிபட்டு போயிடும், C அடிபட்டு போயிடும். அப்ப இங்க வந்து மைனஸ் போட்டோம்னா மைனஸ் P is equal to அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மைனஸ் P is equal to -9. therefore P is equal to 9 வந்துடும். ஏன்னா இந்த மைனஸ் கட் ஆயிரும். இங்க வந்து பாருங்க இந்த ரெண்டு மேல உள்ள ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்க. நான் மூணாவது ஈக்குவேஷன் இப்ப டீல் பண்ணல. எனக்கு வந்து ஏதாச்சும் ரெண்டோட வேல்யூ தெரிஞ்சா மூணாவது வேல்யூ என்னால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்ப என்ன பண்றேன்னா இப்ப இங்க ரெண்டு வேல்யூ நான் ஈக்குவேஷனை நான் மல்டிபிள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா இங்கேயும் ஒண்ணு இங்கே ஒண்ணு இங்கேயும் ஒண்ணு இங்கே ஒண்ணு. இப்ப ரெண்டு இது அடிபட்டு போயிடும். அடுத்து பாருங்களேன், இதுல இருந்து ஒண்ணு எடுக்கலாம். சார் 9 எப்படிங்க சார்? 28 ல இருந்து 21 7 தாங்க சார். சாரி பரவாயில்ல. P is equal to 7. கரெக்ட். You are correct. இப்ப அடுத்து என்ன பண்றேன்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். 2 and 3 இந்த ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். 2 and 3ஓட ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறேன். எதை கட் பண்ணலாம்? எந்த இதை கட் பண்ணலாம்? கட் பண்ணலாம் சார். 2B. எது? கட் பண்ணலாம். 2B C ரெண்டும். 2B கட் பண்ணலாம். இதையும் கட் பண்ணலாம். இப்ப இங்க என்ன வரும்? மைனஸ் போடும்போது -G. -G is equal to 28 minus 35 எவ்வளவு வரும்? 7 சார். 7. அப்ப therefore C is equal to 7. இப்ப இங்க இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. G7 P7 ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த C எவ்வளவுதான் வரும்? 7. அவ்வளவுதான். 7 plus 7 plus ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. C equal to 21 தானே? சார் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப எந்த வேல்யூ கேட்டாலும் சொல்லலாமா? G எவ்வளவுன்னு கேட்டாலும் சொல்லலாம், P எவ்வளவு கேட்டாலும் சொல்லலாம், C எவ்வளவுன்னு கேட்டாலும் சொல்லலாம். So hence the cost of 10 cup இப்ப எவ்வளவு வரும்? ஒரு கப் எவ்வளவு? ப்ளீஸ் 7. அப்ப 10 கப் 70.
அவ்வளவுதான், வெரி சிம்பிள். இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துருது கட்டாயமா, ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட், two numbers are in the ratio of 2:5. If 16 is added to both numbers, their ratio become 1:2. ரெண்டு நம்பர் இருக்குங்க, எக்ஸ்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு, ஒய்னு ஒரு நம்பர் இருக்குங்க. நம்ம தெரியாதனால தான் நான் கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்குறேன். இதனுடைய ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா 2:5 இருக்கு. அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியுமா 2:5 என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இப்ப இந்த நம்பர் பாருங்க, இது என்ன ரேஷியோல இருக்கு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? 2:5. நாலால அவங்க 2:5. இந்த நம்பர் தான். இது 8னா இதனை விட 5 மடங்கு இது ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதான் 2:5னா 5 டைம்ஸ் 2:5 ரேஷியோ. ரைட். இப்போ என்ன சொல்றாங்க? if 16 is 32,80 சார். ஓகே, எப்படி பண்ணீங்க? the 2x 2:5 இருக்கு இல்லையா சார் ரேஷியோ, அதோட 16 வந்து ஆட் பண்ணணும் சொல்றாங்க சார். அதாவது 2 வந்து x ன்னு வச்சுக்கிறோம். 2x plus 16 divided by 5x plus 16 equal to ratio வந்து 1/2. 1:2 1/2 ன்னு போடுறோம் சார். இப்போ வந்து இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றோம். 2 into 2x 4x plus 2 into 16 32 equal to 5 into cross multiply 1 பண்ணா 5x plus 16 வரும் சார். இப்போ வந்து 4x minus 5x வந்து x is equal to 32ல 16 போச்சுன்னா 16. இப்போ இந்த x ஓட வேல்யூ வந்து 16. இப்போ இந்த 16 வந்து இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்றோம். அதாவது 2x 5x இருக்கு இல்லையா ரேஷியோ, அதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா 2 into 16 32, 5 into 16 80 சார். குட் குட். யாருங்க? ஆமாங்க சார். ஓகே, இப்ப பாருங்க, நீங்க இவ்வளவு பேருக்கீங்கல்ல, நான் இப்ப சிம்பிளா முடிக்கிறேன் அந்த மேட்டரை. முதல்ல இந்த ரேஷியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு தானே சார்? ஒவ்வொரு நம்பரோட 16 ஆட் பண்ணி 1:2 வருதான்னு இப்ப பாப்போம். இங்க வந்து இந்த கொஸ்டின் நீங்க எப்படி எடுக்கணும்னா ஆன்சர்ல இருந்து உங்க இதை எடுக்கணும், ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆன்சர்ல இருந்து எடுக்கணும். அதுதானே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா 2:5ங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டால். இப்ப மாத்திட்டாங்க, நாங்க எனக்கு சரியா தெரியல. ஹலோ, அது யாருமா? ஆனா இது காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். வெயிட் பண்றேன், வெயிட் பண்ணி விட்டுறேன். கொஞ்சம் நீங்க தாம்பரம் எடுத்தா அம்மா இந்த ஒரு நிமிஷம் நான் மீட் பண்றேன். பேசுறவங்க அப்பனா இப்ப சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் மாத்தி இருப்பாங்க. இப்போ சமீபத்துல ஏதோ மாத்தி விட்டாங்களா? அது ஓகேடா? ஓகே சார், இப்போ நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். ரைட். இப்போ இந்த 2:5ங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வெரி ஈஸி டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. 16ஓட 16 ஆட் பண்ணுங்க 32, இதோட 16 ஆட் பண்ணா 56. இதை டிவைட் பண்ணி பாருங்க, ஏதாச்சும் டிவைட் பண்ணோம்னா என்னங்க 32. இங்க 4ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா வருனாங்க 4 நன்னாங்க 16. இதே அப்புறம் நம்ம என்னன்னா 2:14 வகுக்க முடியாது. அப்ப 8:14 இது ஒர்க் அவுட் ஆகல. அடுத்து 20 50. சரிங்களா? இப்படி நான் பார்க்கும் போதே இப்படி மனப்பாடம் பார்த்துறேன். 36 ஓகே, 66 வரவே வராது, மேட்சிங்கே கிடையாது. தென் இங்க பார்ப்பேன் 40 86. 40 டபுள் பண்ணா, ஏன்னா 1:2 16 ஆட் பண்ணா இதோட இது 2 மடங்கு வரணும். இப்ப இங்க 36 அப்படின்னா 36ஓட 2 மடங்கு 72 வரணும். இல்ல, இங்க 40 16 ஆட் பண்ண 16 ஆட் பண்ணா 44, 28 34 44 44 இங்க 88 வரணும். வரல, இங்கேயே வரல. இங்க 32 1:2ன்னு பார்க்கும்போது 74 வரணும், வரல. இங்க 16 ஆட் பண்றேன் 48, இதனுடைய டபுள் மடங்கு 96. 80ஓட 16 ஆட் பண்ணா 96. அப்ப இது என்னது 1:2 ரேஷியோ வந்துட்டு புரிஞ்சு. அதனால இந்த ரேஷியோ உங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பர், 2 நம்பர் இருக்கு, என்ன ரேஷியோல இருக்கு 2:5. அந்த நம்பர் கூட 16 ஆட் பண்ணும்போது அந்த நம்பர் 1:2 மாறுது. அப்ப அந்த நம்பரை 16 ஆட் பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. வெரி சிம்பிள். So the answer is 32,80. அவங்க மேடம் சொன்னது நான் போற சயின்டிபிக் மெத்தட், x plus y போட்டு
கரெக்டா நீங்க பக்காவா கொண்டு வரணும். தப்பே கிடையாது, தப்பே கிடையாது. சரிங்களா? ரைட். See next question. The next term in the series is the next term in the series is 1, 5, 15, 29. அப்ப இங்க பாருங்க, இதுக்கு அப்புறம் 4 இருக்கு, 10 இருக்கு, 14 இருக்கு. அப்புறம் என்ன எத்தனை நம்பர் கூட்டியிருப்பாங்க யாரும் சொல்ல முடியுமா? முதல் நம்பர் 4 கூட்டுறாங்க, அடுத்த நம்பர் 10 கூட்டுறாங்க. சரிங்களா? தென் 14. அதுக்கப்புறம் என்ன எந்த நம்பர் இதோட கூட்டணும்? 18. 24. Sorry, 24. 24. 20, sir, 20. 24 10 கூட்டணும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் 24க்கு அப்புறம் போனீங்கன்னா 28 வரும். 4 கூட்டணும். சரிங்களா? முதல்ல 4 கூட்டியிருக்காங்க, அடுத்து 10 கூட்டியிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் 14 கூட்டியிருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த 10ஓட 4 கூட்டியிருக்காங்க. தென் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இந்த 10ஆம் நம்பர் தான் இது கூட சேர்க்கணும். 10 கூட்டினீங்கன்னா 24 வரும். 4 இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ், இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 10. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவா 4 4 கூட்டுறாங்க, அதுக்கு அடுத்து ஆல்டர்னேட்டிவா 10 10 கூட்டுறாங்க. அவ்வளவுதான் இதுல உள்ள சீக்வன்ஸ். So answer 28 plus 29, 24, 9 plus 23, 24 எவ்வளவு? 24, 29, 53. 53 sir. 24, 29, 40, 53 தானே? சார் இங்க ஆன்சர் 63 இருக்குது சார். தப்பா அடிச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆன்சர் இஸ் 53. 53. இதுல ஆன்சர் தப்பா இருக்கு. ஒரு டைப்பிங் எடுத்து வச்சு தப்பா இருந்திருக்கலாம். ஆன்சர் இஸ் 53 தான். இந்த இருக்குல்ல, this is the answer. So first 1 plus 5, then 10, 14. So 4 plus 10, 14 and 14 plus 10. அதே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பரை கூட்டிட்டு போறான்னு வைங்களேன். 4, 10, இந்த ரெண்டையும் கூட்டினா 14, அப்புறம் இது ரெண்டையும் கூட்டினா 24. அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க. 4, அடுத்த நம்பர் 10, இது ரெண்டையும் கூட்டினா 14, இது ரெண்டையும் கூட்டினா 24. அதுக்கு அடுத்து இது ரெண்டையும் கூட்டணும், இது ரெண்டையும் கூட்டணும். சாரி, இதான் சீக்வன்ஸ். இது ரெண்டையும் கூட்டணும். இந்த ரெண்டையும் கூட்டி இந்த நம்பர் வந்திருக்கு, இந்த ரெண்டையும் கூட்டி இந்த நம்பர் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டையும் கூட்டி இங்க அடுத்த நம்பர் வரும். ஸோ 53க்கு அடுத்த நம்பர் என்னவா இருக்கும்? 53க்கு அடுத்த நம்பர் என்னவா இருக்கும்? இதுல 53 போட்டேன், இங்க டேஷ் கொடுத்திருந்தா என்ன நம்பர் போடும்? 81 sir. 53க்கு வந்து 81, 38, 80, 91 வரும். இது ரெண்டையும் கூட்டினா அவ்வளவு 91 ஆன்சர் சார். 91 வரும். அடுத்து இந்த ரெண்டு நம்பரையும் கூட்டுறாங்க, அவ்வளவு. ஓகே. A postman walked 20 meters straight. நான் இப்ப போறேன், இங்க இருந்து 20 மீட்டர் நான் ஸ்ட்ரைட்டா வாக் பண்றேன். 20 மீட்டர் வாக் பண்றேன். To his office, turn right. நான் இங்க நிக்கிறேன், நான் இப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. இங்க இருந்து நான் இங்க இருந்து இப்படி போறேன். அப்ப என்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் இந்த சைடு தான் இருக்கு. 10 மீட்டர் turn left. மறுபடியும் வரேன். ரயிலா போயிட்டேன், அந்த சைடு போயிட்டேன். சரி, இது இங்க சுத்திட்டு ஒரு இடம் பத்தாது. கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கா? இப்ப கையில வச்சிருக்கீங்களா? நீங்க கொஸ்டின் கையில வச்சிருக்கீங்களா? Yes sir. அப்ப நான் பிளாக் போர்டு போட்டுமா சொல்லட்டுமா? Yes sir, yes sir. இப்ப வந்து 20 மீட்டர் நடந்திருக்காரு ஸ்ட்ரைட்டா. அதுக்கப்புறம் டர்ன்ட் ரைட், ரைட்ல 10 நடந்திருக்காரு. ஆஃப்டர் டர்னிங் லெஃப்ட், ரைட்ல டர்ன் பண்ணல, லெஃப்ட்ல டர்ன் பண்றாரு. 10 மீட்டர் போயிருக்காரு. தென் அதுக்கப்புறம் ரைட்டு. ஸோ 20, 10, 10, right walked 20. He again turned right, 70 meter enter.
Okay. How far he is from office? கீழே போனது. How far he is from office? இப்படி வச்சுக்காங்க. இப்போ இதான் டயகனல். இந்த டயகனல் எப்படி வரும்னா இது குட்டையா போட்டுக்கிறேன், அடிச்சுக்கிறேன், இங்க வர 70 அடிச்சுங்க. இப்போ இந்த டயகனல் இது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க, ரைட்டா? அப்ப நம்ம டயகனல் செங்கோணம் முக்கணும்னா இந்த பக்கம் எவ்வளோன்னு தெரியணும், இந்த பக்கம் எவ்வளோன்னு தெரியணும். அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம், ரைட்டா? இந்த பக்கம் எவ்வளவு, இது எவ்வளவு? 30 சார்? எஸ். இங்க ஒரு 10 மீட்டர், இது ஒரு 10 மீட்டர், இங்க ஒரு 20 மீட்டர், 30 மீட்டர். இது எவ்வளவுங்க? பி 40 சார். இது 20, இது ஒரு 10, ரைட்டுங்களா? இங்க ஒரு போயிருக்கிற பாருங்களேன் ஸ்ட்ரைட்டா, இது ஒரு 20 போயிருக்காரு, அடுத்து ஒரு 10, இதானே 10. அப்ப மொத்தம் இங்க இது எவ்வளவு திரும்பி நடந்து வந்திருக்காரு? 70 மீட்டர் நடந்து வந்திருக்காரு. அப்ப இந்த 30 இதுல போயிட்டா இது வந்து 30 மீட்டர், இது எவ்வளவு அப்ப இருக்கும்? 40. அப்ப இது 40 மீட்டர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு. இப்ப 3, 4, 5 மெத்தட் தானே? எஸ் சார். அப்ப இது என்னவா இருக்கும்? 50. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு. ஆன்சர் இஸ் 50. 3, 4, 5 மெத்தட் தான். 10ஆல மல்டிபிள் பண்ணிக்காங்க, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த ட்ரையாங்கிள் நீங்க கரெக்டா போட்டீங்கன்னா, டர்ன் ரைட் லெஃப்ட் போட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு क्वेश्चन நீங்க தாராளமா அட்டெண்ட் பண்ணிடலாம். ஆன்சர் இஸ் 50. What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 9 years and that of 12 years? What will be the ratio of simple interest, compound interest? கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தானே? What is simple interest? What is compound interest? வட்டிக்கு வட்டி போறதா? வட்டிக்கு வட்டி வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். வெரி குட், வெரி குட். மந்த்லி வட்டி வாங்குறதுக்கு பேர் என்னது? ஒன்லி பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு மாசமும் வட்டி வாங்கினா அதுக்கு பேர் என்னதான்? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். பிரின்சிபல் அமௌண்ட், ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டையும் பிரின்சிபலா மாத்திடுவாங்க, அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு ஃபார்முலா தெரியணும். சிம்பிள் interest is equal to PRT 100. P principal amount, R rate of interest, T duration or time, 1 year, 2 year, 3 year இந்த மாதிரி. இப்ப நான் 1000 ரூபாய் கொடுத்திருக்கேன், 10% இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சிருக்கேன், 1 year. 1000 ரூபாய்க்கு 10% எவ்வளவு ரூபா வரும்? 100 சார். ஓகே, ரைட்டுங்களா? அப்ப இது எவ்வளவு வருது பாருங்க. ஒரு 0 கட் பண்ணுங்க, ஒரு 0 கட் பண்ணுங்க, தென் இங்க ஒரு 0 கட் பண்ணுங்க, இங்க ஒரு 0 கட் பண்ணுங்க. 100 into 12 months, 1200. இல்லைன்னா பெர் ஆனம் இன்ட்ரெஸ்ட், நான் சொல்லி இது பெர் ஆனம். பெர் மந்த் போட்டாங்கன்னா மந்த்ல போடும். பெர் ஆனம்னா டோட்டலே 100 rupees தான் வரும். டோட்டலே 100 rupees தான் வரும், ரைட்டா? இது ஃபார்முலா. இப்ப நம்ம we will see how the problems are solved. இத பாருங்க. So what will be the ratio of simple interest earned by certain amount? The amount எவ்வளவுன்னு கொடுக்கலீங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அமௌண்ட் at the same interest rate of interest for 6 years and that are 9 years. அப்ப என்ன ரேஷியோன்னு கேட்டிருக்காங்க. பாருங்க, இங்க போட்டுருக்காங்க பாருங்க, அதேதான். PR 6 years, PR டீச்சர்ல 6 years, கீழே அந்த ரேஷியோக்காக மேலே கீழேயும் போட்டுருக்காங்க. அதே இங்க நம்ம பிரின்சிபல் அமௌண்ட் தெரியாது, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியாது,
நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன 6 இயர்ஸ். இப்போ என்ன ரேஷியோல வரும் 6PR 9PR. ஏன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சேம்னு தான் கொடுத்துருக்கான். பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இங்க பாருங்க சர்டன் அமௌண்ட் அது என்னன்னு தெரியாது மேபி X. சேம் ரேட் மேபி Y. அப்ப என்ன வரும் 6XY is equal to 9XY ன்னு வரும். இப்போ இது என்ன ரேஷியோல இருக்கு 2:3. இந்த அமௌண்ட் மாறாதல XY கான்ஸ்டன்டா தானே இருக்குங்க. X 1 வேல்யூன்னு வச்சுக்கிடுவோம். Y 1னா என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் 6/9 தானே கிடைக்கும். இது என்ன ரேஷியோல இருக்கு 2/3. சோ ஆன்சர் என்னது 2 is 3. இந்த ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க. இந்த ஃபார்முலாலாம் மறந்துடாதீங்க. இந்த ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க. ரைட்டா PRT/100. ஏன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒரு கணக்கு வருது PRT/100. ஓகே சார் அந்த क्वेश्चन இது காமிங்க சார் ஸ்கிரீன் மேல இருக்கிற क्वेश्चन. அதுதான் சார் क्वेश्चनல एक्चुअली 9 years and 12 years னு கேட்டிருக்கு. ஓ சாரி 3:4 ஆன்சர் சார். சாரி 9/12 னு மாத்துங்களே 3:4 ஆன்சர். ஓ சாரி 9 12 3:4 is answer. So data is என்னது none of this அப்படிதானே. இங்க இருக்கு 4:3 இருக்கு இல்லையா 3:4 சார். First option. First option is correct. First option is correct. First option is correct. 3:4 ratio is correct. Super. 60% of X is equal to 40% of Y. Then what percentage of A is B? சார் क्वेश्चन இது காமிங்க சார் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் சார். क्वेश्चन ஸ்கிரீன்ல தெரியல சார். இப்போ வந்துட்டா இல்ல சார் பிளாக் தான் சார் இருக்குது. தெரியுது சார் தெரியுது சார். பிளாக் தான் சார் இருக்குது. இல்லையே இல்ல தெரியுதுங்க. எனக்கு ஏன் தெரியலையே உங்களுக்கு ஏன் தெரியல மறுபடியும் இல்ல சார் இவ்வளவு நேரம் கிளியரா தான் சார் இருந்தது. இப்போதான் சார் பிளாக்கா வருது எனக்கு. இங்க கரெக்டா தான் இருக்கு எல்லாருக்கும் மேக்ஸிமம் கரெக்டா எல்லாத்துக்கும் கரெக்டா தான் இருக்கு மேடம். தெளிவா இருக்கு சார் தெளிவா இருக்கு. ஓகே இப்ப 60% வந்து கன்வெர்ட் பண்ணா 100 A minus B is equal to 40% A plus B. ஓகே இதான் 60% எவ்வளோன்னு கேட்குறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இதை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த 100ஐயும் இங்கிட்டு 100 இருக்கு இங்கிட்டு 100 இருக்கு கட் பண்ணிடலாம். ஸோ 60A 60B மல்டிபிள் பண்ணுறேன். அப்படி இதை கொண்டாந்து ப்ராக்கெட்டில் மல்டிபிள் பண்ணுறேன். 40A plus 40B ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 40A இங்கிட்டு வந்துட்டுனா இது அங்கிட்டு போயிடுச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க. 40A மைனஸா இங்கிட்டு வரும். இங்க 40Aங்கிறது இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸா வந்துச்சுன்னா 20A equal to இந்த மைனஸ் 60B அங்கிட்டு போச்சுன்னா பிளஸ்ஸா போகும் 100B 100B. சரிங்களா. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா 20% of A is equal to 100% of B. 20% of A is equal to 100% of B. பாருங்க 60 divided by 100 percentage இருக்கிறத நான் நியூமரிக்கலா மாத்துறேன். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. then 60 இந்த 100 ரெண்டு சைடு இருக்கறனால கட் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் 60A minus 60B இது ஒரு ஈக்குவேஷன் தான். ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு இங்கிட்டு மாத்தும்போது மைனஸ் பிளஸ் மாத்தா அது பேசிக். ஏன்னா இங்க பிளஸ்ல இருக்கிறது இந்த 40A இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் 40A. அப்போ 60A minus 40A 20A.
அதுக்கப்புறம் 40b இந்த minus 60b இங்கிட்டு போச்சுன்னா plus 60b மாறும். So 20a is equal to 100b. Therefore b பாருங்க 20 by 100 into a. அதை percentage மாத்திட்டான். 20 by 100ங்கிறது 20% தான். நான் ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல 60% 60 by 100 மாத்திரம். Therefore b ன்னு பாத்தீங்கன்னா 20 by 100 ஏன் இருக்கு. That means b is equal to 20% of a. புரியுதுங்களா? சோ அப்ப ஒரு பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதை நீங்க கால்குலேஷன் எடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 3% கொடுத்துட்டாங்கன்னா 3/100 நீங்க மாத்திக்கலாம் கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்கு. அதே வந்து இப்போ 3ங்கிறது இருக்கு. உங்க கிளாஸ்ல 3 பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது பெர்சன்டேஜுக்கு நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்ப 40 பேர் இருக்கிற கிளாஸ்ல 3 பேர் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இது பெர்சன்டேஜுக்கு மாத்துறது. பெர்சன்டேஜ் நார்மல் நம்பரா மாத்துறதுக்கு என்னன்னா பெர்சன்டேஜ் டிவைட் பை 100. பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படி வரணும். 40ல 3 பேர் பாஸ் பண்ணா எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அப்ப டோட்டலா ஓவரால் அப்படிங்கறது இப்படிதான் பார்ப்போம். 100க்கு எவ்வளவு 100 தான் நம்ம பெர்சன்டேஜ் பார்ப்போம். இந்த கன்வர்ஷன் உங்களுக்கு தெரியணும். அந்த கன்வர்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் அது போட்டிருக்கு. ஓகேவா? ஓகே சார். The sum of all even natural numbers between 1 and 81. புரியல? Answer 20 is the correct answer. What percentage of A? 20% of A is B. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? B 100 இருந்தா A யோட வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கும்? 20 இருக்கு அவ்வளவுதான். ஏன்னா B ல எத்தனை பெர்சன்டேஜ் தான் A? 20% தான் A. 20% தான் A. இப்போ B வேல்யூ வந்து 120. A என்னவா இருக்கும்? B வந்து 120ங்க. A 20% தான். 120ல 20% எவ்வளவு? 24. 24 அவ்வளவுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம்ல. ரைட். என்னங்கறானா the sum of all even natural numbers between 1 and 81. அப்பற இந்த நம்பரை பூரா நீங்க கூட்டணும். 1040 4 6 8 10 12 14 16 அப்படி 80 வரைக்கும் கூட்டணும். 1640 சார். 1640 எப்படி போடுங்க? இந்த 1 to 81 வரைக்கும் இந்த 1 and 81 வராதுங்க சார். so that is odd number. so even number வந்து 2 ல இருந்து 80 வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டோட்டல் பண்ணா 1640 வருது சார். வெரி குட். சோ அதுக்கு ஷார்ட்கட்ல ஃபார்முலா தான். ஃபார்முலா தான். so the first term start with 2. Then the difference is start with 2. So the difference between one number the other number வந்து 2 தான். Last term 80. இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா total item பார்க்குறாங்க. So last term வந்து L இந்த last term வந்து 80. Then first number 2. n தான் எனக்கு எவ்வளவு தெரியணும். மொத்தம் எத்தனை நம்பருங்கிறது தெரிஞ்சா நான் ஈஸியா இந்த டோட்டலை கண்டுபிடிச்சிருவேன். ஸோ n தெரிஞ்சுக்காக தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். டிஃபரன்ஸ் 2 போறாங்க. அப்போ n - 1 20, n - 1 39. ஸோ n மொத்தம் 40 நம்பர் இருக்கு. தென் டோட்டல் தி சம் ஃபார்முலா ஃபார் அரித்தமேட்டிக் ப்ரோக்ரஷன். சம் ஃபார்முலா ஃபார் அரித்தமேட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் Sn n/2 a + l.
ஸோ n மொத்தம் 40 நம்பர் இருக்கு. 1ல இருந்து 81 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த 2, 4 வந்து 40 நம்பர் இருக்கு. 40 நம்பர் by 2, then 2 plus 80, 82, இது 20 டிவைட் பண்ணோம் 1640 is the answer. The sum of all even natural numbers between 1 and 81 is 1640. Any doubt? Shall I move? Sir, wait, ஒரு நிமிஷம். அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்க, முடிஞ்சு போச்சு. Take the screenshot. சார் இந்த சம்ஸ்க்கு வேற ஏதாவது ஈஸி மெத்தட் இருக்கா? ஆன்சர் ஏதாவது நம்ம எலிமினேட் பண்ற மாதிரி கூட்டிட்டே போனதான் மேம். 2 4 6 8ன்னு கூட்டிட்டே தான் போடும். ராவா போனாங்கன்னா 4 2 6 6 4 10 18 28 30 40 அப்படி போடும். இப்ப கண்டினியூஸ் நம்பரா இருந்தா இந்த என்பிஆர் என்சிஆர் மெத்தட்ல போவோம். அதுவும் கிடையாது இதுல. ஏன்னா ஈவன் நம்பர் போறதுனால அடுத்தடுத்த நம்பர், அதுக்கு தான் அந்த ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க. அது நீங்க எத்தனை நம்பர் இங்க வந்தாலும் அந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கலாம். 1001ல இருந்தாலும் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும். வேற யாராச்சும் வேற ஃபார்முலா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. இஃப் எனிபடி ஹேவிங் எனி அதர் ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Okay, then we will move to next. Sir. இப்போ ஒருத்தர் ஆன்சர் சொன்னாங்க சார் 1614 அவங்க அதான் சொன்னாங்க. இது நான் சொன்ன இந்த ரஃப் மெத்தட் தானே சொன்னாங்க. இப்படியே கூட்டிகிட்டே போட்டு சொன்னாங்கல்ல. ஓகேங்க சார், நீங்க டக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி, வேற ஷார்ட்கட். Okay, the next. In a bag, there are coins of 5 paise, 10 paise and 25 paise. So 25 paisa, 25 paisa, 10 paisa, 5 paisa in the ratio of 3. Apana 3 into 5 plus 2 into 10 plus, அதாவது பார்த்தா இந்த ரேஷியோ சொல்றேன். 3 மடங்கு 5 பைசா இருக்கு, 2 மடங்கு 10 பைசா இருக்கு, ஒரே 1 மடங்கு தான் இருக்கு. இதை கூட்டா இஃப் தேர் ஆர் 60 rupees, மொத்தமா கூட்டா 60 rupees வருது. அப்பனா எவ்வளவு, எத்தனை பைசால போட்டோம்னா 6000 பைசா தானே. இதெல்லாம் பைசால வரதுனால சொல்றேன். அப்ப அது மொத்தம் எத்தனை பைசா வரும்? 6000 பைசா. 6000 பைசா. அப்ப பாருங்க, அப்ப எத்தனை காயின் இருக்குன்னு பாருங்க. எத்தனை வரும் இதுல? சாரி, 3 into x plus 2 into y plus 1 is equal to 6000. 15 20 plus 25 போட்டா எவ்வளவு வருது? அது வருது 300 வரும். ஆன்சர் வந்து 300. ஆன்சர் வந்து சார் 6000 எப்படி சார் வந்தது? சாரி சார், 60 rupees பைசா இருக்குல்ல? எஸ் சார். அது வந்து 60 rupees நம்ம 6000 மாத்திருக்கோம். 60 rupees 6000 மாத்திருக்கோம். பைசாவா மாத்திட்டீங்களா? பைசாவா மாத்திருக்கேன். ஓகே ஓகே சார், சரிங்க. ஓகே சார், ஆன்சர் 300.
ஆன்சர் 100 தாங்க சார் வரும். ஒரே ஒரு ஆன்சர் வந்து 300. எனக்கா உப்மாவா So 25 paise, sorry 5 paise, 10 paise வந்து 3:1 இருக்கு. எஸ், எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா த்ரீ இன்டு 5 பைசை, எத்தனை பைசை இருக்குங்கிறது தெரியாது, அதனால நான் அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். 10 இன்டு பி, 10 வந்து எத்தனை ரேஷியோ இருக்குன்னா 2 மடங்கு ரேஷியோ இருக்கு. எத்தனை பைசைன்னு எனக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி 125, ஓகே 25 இன்டு 1 எத்தனை பைசான்னு தெரியாது. மொத்தமா 6000 ரூபாய் இருக்கு. ஏன்னா 3 மடங்கு இன்ட்டு அந்த காயினை கூட்டுனா மல்டிபிள் பண்ணாதான் அந்த அமௌண்ட் வரும். மொத்தம் 15 பைசா. பட் வந்து எத்தனை காயின் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் டோட்டல் அமௌண்ட் கூட்ட முடியும். இப்ப நம்ம வந்து பாருங்க 15x 20x 25x = 6000. தென் நம்ம இப்ப இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. 15x எவ்வளவு வருங்க? 60. 6000. therefore x = எவ்வளவு? 100. ரைட்டுங்களா? x = 100. அப்ப எத்தனை இல்லையே, கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார் அந்த 100ங்கிறது கரெக்ட் தான் சார். அந்த 100 வந்து இந்த 3% வந்து 3:2:1 வருது இல்லைங்களா? அந்த 3:ன்னு ஆட் பண்ணும்போது வரும்போது 300 வருது இல்லையா? இல்ல நம்ம அதை வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும். எப்படி வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கறது? இப்ப 100 ஓகே சொல்லியாச்சு. 3:2:1னா 300 5 சார் சுத்தமா தெரியல சார். அந்த மேக்ஸ் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுங்க சார். மொபைல்ல பாக்குறீங்களோ? ஆமா சார். 300 200 100 எக்ஸ் தானே? அப்ப மொத்தம் எவ்வளவு ஆச்சு பாருங்க. 600ல வருது, 6000 வருது. அப்படி தாலுமே. ஆமா சார். இப்போ வந்து அந்த 5 பைசா 10 பைசா 25 பைசா அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 6000 வந்துருங்க. 5ஆல மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 1500, 10ஆல மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 2000, 25ஆல மல்டிபிள் பண்ணோம்னா 2500. ரைட் சார், தேங்க்யூ சார். 1500 + 2000 3500 4000 6000 பைசா வந்துட்டு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஸோ ஆன்சர் x = 100. 3 மடங்குனால மொத்தம் 305 பைசா இருக்கும். அதான் 300 × 5 305 பைசா இருக்கும். அப்ப 5 15 15 ரூபா வந்து 5 பைசா இருக்கு. அவங்க எத்தனை கேட்கறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் தான் கேட்டாங்க. அப்ப எத்தனை காயின் இருக்காங்கல்ல? 300 காயின். வேல்யூன்னு எடுத்துட்டோம்னா எவ்வளவு வரும்? 5 பைசாவோட வேல்யூ எவ்வளவு? 1500. பைசாவா ருபீஸா? பைசா. ருபீஸ்ல போட்டோம்னா 15 ரூபா. சோ 15 ரூபா 20 ரூபா 25 ரூபா. அப்ப கூட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 60 ரூபா வந்துட்டா நம்ம கணக்கு. அவங்க சொன்னா 60 ரூபா வந்துட்டுல, அதான் 6000 பைசே. 6000 பைசே. தேங்க்யூ ஃபார் ஆடிங். ரைட். சோ அப்ப இதுக்கு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? மொத்தம் பாத்தீங்க 5 பைசே, அது 3 மடங்குல இருக்கு. அப்ப எத்தனை காயின்ஸ் அதுல இருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. எத்தனை காயின்ஸ் இருக்குங்கிறது தெரியாது, அதை நான் எக்ஸா வச்சுக்கிட்டேன். தெரியாத வேல்யூ என்னைக்குமே நம்ம யூஸ் as எக்ஸ் ஏ பி இது ஏதாச்சும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கிறோம். அவ்வளவுதான். என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா how many 5 paise coins are there? அவ்வளவுதான்.
The next, Manoj commission 10% in all sales up to இப்ப 10,000 ரூபாய்க்கு அவன் 10,000 ரூபாய்க்கு அவன் விற்கிறானா அவனுக்கு 1000 ரூபாய் கமிஷன் கிடைக்கும். 10,000 ரூபாய்க்கு மேல எவ்வளவு போனாலும் இப்ப 20,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறானா அவனுக்கு மொத்த கமிஷன் என்ன, இதுக்கு 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் 1000 ரூபாய் கொடுத்துருவாங்க. மீதி உள்ள 10,000 ரூபாய்க்கு 5% 500 ரூபாய் தான் கிடைக்கும். அப்ப மொத்தம் அவனுக்கு கிடைக்குமா 20,000 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணானா 1,500 ரூபாய் கமிஷன் கிடைக்கும். The Manoj commission is 10% in all sales up to 10,000 and 5% on all sales exceeding this. அதுக்கப்புறம் 10,000 ரூபாய்க்கு அப்புறம் எவ்வளவு வித்தாலுமே அவனுக்கு 5% தான் கிடைக்கும். கடைசியில் அவன் என்ன பண்ணிட்டானா he remains 75,500. அவனுடைய கமிஷன் போக 75,500 ரூபாய் அவன் கம்பெனில கொடுத்துருக்கான். அப்ப அவன் எவ்வளவு சம்பாதிச்சான்? What is the total sale? இதுக்கு நான் மறுபடியும் ரிவர்ஸ் ஆன்சர்ல இருந்து போங்க, ஆன்சர்ல இருந்தே போங்க. இதுல வந்து பாருங்களேன் 900 900த்துல 10,000 ரூபாய்க்கு எவ்வளவு போயிருவோம்? 1000 ரூபாய் வந்துருமா? 900த்துல நீங்க 10,000 ரூபாய் தனியா எடுத்துருங்க, அதுக்கு 1000 ரூபாய் பிளஸ் 80,000 ரூபாய் இருக்கு மீதம். 10,000 போனா 80,000 இருக்கு. அந்த 80,000த்துக்கு 5% போனா 5 40 4,000 ரூபாய் அவனுக்கு கிடைக்கும். மொத்தம் அவனுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 5,000 ரூபாய் அவனுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும். அப்ப 90,000த்துல 5,000 ரூபாய் போயிட்டா மீது எவ்வளவு கொடுக்கணும்? அவங்க 85,000 ரூபாய் கொடுக்கணும். இங்க 75,500 ரூபாய் இது கிடையாது. அடுத்து வருவான் 85,000 ரூபாய்க்கு வருவோம். 10,000 ரூபாய்க்கு 1000 ரூபாய் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். மீது இருக்கிறது 75,000 ரூபாய் தான் இருக்கு. 75,000 ரூபாய்க்கு 5% 5,000 35 5,5 25 பிளஸ் 3,750. அப்ப மொத்தம் அவனுடைய வருமானம் 4,750. 750 வந்தாலும் இங்க வராது. இட்ஸ் நாட் மேட்சிங். அப்ப அதுவும் கிடையாது. இதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. இப்ப 80,000 ரூபாய் போவோம். 80,000 ரூபாயில 10,000 ரூபாய்க்கு 1000 ரூபாய் எடுத்துக்கிடுவான். மீது 70,000 ரூபாய் இருக்கு. 70,000 ரூபாய்க்கு 5% போட்டா 3,500. சோ டோட்டல் இவனுடைய கமிஷன் 4,500. அதுல 80,000த்துல இருந்து 4,500 கழிச்சுட்டு மீதத்தான் கொண்டு கொடுப்பான். அப்ப மீது எவ்வளவு வந்துடும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா 75,500. So answer is correct. The answer 80,000 is correct. Answer 80,000 is correct. ஓகேங்களா? The simple interest on a certain sum of money for 3 years at 40% annum is half the compound interest on rupees 2,000 for 2 years at 10% per annum. The sum invested on simple interest எவ்வளவு? ஒரு அமௌண்ட் 3 வருஷத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க, 40% per annum கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் PRT by 100ல PRT by 100. P வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு தெரியல, ரைட்டுங்களா? சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 years நம்மளுக்கு தெரியும். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 40ங்கிறது தெரியும். then 100. இது ஒரு ஃபார்முலா. then compound interest. ஆன்சர் பாருங்க. This is the formula. Question about simple interest of a certain sum of money for 3 years at 40% annum is half the compound interest on rupees 2,000 for 2 years at 10% annum. The sum invested on simple interest. Compound interest உண்டான formula P 1 plus R
இயர்ஸ் என்னங்கிறது இயர்ஸ், இது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், பிரின்சிபல் அமௌண்ட். ஸோ பிரின்சிபல் அமௌண்ட் 4000, ஏன்னா ஆஃப் ஆஃப் தி அமௌண்ட் 2000, 4000 1 பிளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 10%. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 10%ங்கிறதா 10/100 போட்டிருப்பான், அதான் 0.1 போட்டிருக்கு. 10% நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 10/100 போடுவோம். 10/100 இஸ் நத்திங் பட் 0.1. எத்தனை வருஷம்? 2 வருஷம். ஓகேங்களா? -1. நெக்ஸ்ட் தென் 4000, இது ரெண்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா சாரி 1 + 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 121 வரும். இங்க ஒரு 2 டாட் இருக்கிறதுனால 1.21, அதாவது 1.1 1.1 பெருக்கணும்னா 2 டாட் இருக்கு, புள்ளிக்கு அப்புறம் 2 நம்பர் இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்கா 11 நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 121 வரும். 1.21 -1 தென் 0.21 4000 இந்த 1.21 -1 பண்ணா 0.21 4000 0.21 பெருக்கும் போது ஆன்சர் வந்து 840 வரும். So as per the question, simple interest offered 420 தான் உனக்கு, half of the compound interestல 420, PRT 100. அப்ப சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 420. நம்ம அந்த ஃபார்முலால PRT நம்மளுக்கு P தான் எவ்வளவுன்னு தெரியணும், 100. ஸோ P வந்து நம்ம வந்து P இங்க வந்து இங்க P இந்த சைடு வச்சுட்டு இதெல்லாம் மாத்திட்டீங்களேன், R into T கீழே வந்துடும், 100 வந்து மேல போயிடும். இப்ப என்ன ஆகும்னா 4200 divided by rate of interest 40 into எத்தனை வருஷம்? 3 years. கட் பண்ணிக்கலாம். Zero 8 எப்படின்னு தெரியலையே. %8 கொடுத்துருக்கு. இது simple interest on the certain sum of money for 3 years at 40 per annum. It's half of the compound interest. Yes. ஓகே, இப்போ பண்ண கால்குலேஷன் உங்களுக்கு தப்பு. இங்கே வந்து இது 4000 இல்லை, உங்களுக்கு 2000 தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஸோ அப்போ இதை 2000 இங்கே வச்சுருந்தீங்கன்னா, இது 2000 இங்கே இருந்ததுன்னா இதனுடைய ஆன்சர் 420 தான் கிடைக்கும். 420 தான் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே 420 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 420 தான் அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட இது கிடைக்கும். அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 210 வரும். ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 210. ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுவோம். 210 is equal to PRT 100. 210 is equal to P into R வந்து 0.04, ES வந்து 3. Therefore 210 is equal to P into 0.04 into 3 is equal to 0.12.
So therefore B is equal to 210 divided by 0.12. 210 divided by 0.12. 1750 ரூபாய். இதான் ஆன்சர் கரெக்ட். சரி, நீங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாடலுக்கு எடுத்து வச்சுதான் அதை சொல்லிட்டேன், சாரி. ஏன்னா இங்க மாடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 4000 வச்சிருந்தாங்க, 8% வச்சிருக்காங்க. நம்ம கணக்குல வந்து இதை நான் இப்ப உங்களுக்கு அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறது. இது 4000ஆகவும் இது 8%ஆகவும் வச்சு கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம கணக்குப்படி பார்த்தா இது 2000, இது 4%. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. 2000 4%. ஓகே, சாரி. ரைட், எனி டவுட்? ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் மறுபடியும். முதல்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுல பாதி தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்றாங்க. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பாதி தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றாங்க. ஹவு டு கால்குலேட் அவுட் தி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்? அதாவது கொடுத்திருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு I is equal to P 1 plus R n power of n minus 1. This is the formula. இங்க இருக்குல, இதுதான் formula. This is the formula for compound interest. அப்ப இங்க வந்து 2000 வச்சுக்கோங்க. நம்ம கணக்குல வந்து 2000 பிரின்சிபல் அமௌண்ட் 1 அப்படியே இருக்கு. ஆர் 10% ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த 10% தான் 0.1 பார்த்திருக்கேன். பிகாஸ் 10 divided by 100. ரைட், ஓகே. 2 years அது என்னல இருக்கு? -1. ரைட், இது வந்து அப்படியே மாத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஃபார்முலாவுக்கு மாத்திருக்காங்க. தென் அகைன் 2000 இதெல்லாம் மாறாது. அப்ப இங்க 840 4000 இருந்ததுனால 840 வந்துச்சு. நீங்க இதை மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். 2000 into 0.21. 21 பாருங்க. 2 இந்த 2 டாட் இருக்கனால 2 0 கட் பண்ணிடலாம். அப்ப 21 into 20 அவ்வளவுதான் 420. 21 into 20 420. 21 into 20 420 அவ்வளவுதான். அப்ப இதுல பாதி தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். அதனாலதான் அதை 2ஆல டிவைட் பண்ணி 210 மாத்தணும். ஒரே ஒரு நிமிஷம் பேச. ஹலோ, ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம as usual சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்தியாச்சு. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு PRT டிவைடட் பை 100. ஸோ இங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு 210 ரூபான்னு தெரியுது. as equal to P பிரின்சிபல் அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியல. 40 per annumனா 40%. அப்ப 0.04, அதாவது 40 divided by 100 போட்டுரு. ரைட்டுங்களா? சாரி, 4%. 40னா 4%. 4% is nothing but 4 divided by 100 into time 3 years. So therefore 210 minus P is equal to P into 0.12. இது ரெண்டையும் நான் மல்டிபிள் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு அப்ப P வேல்யூ வேணா 21 divided by 0.12. The answer is rupees 1715, the principal amount for simple interest. That's all. So இதுல வந்து those who are interested in the formula ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஏரியாவில் ஒரு கொஸ்டின் கட்டாயம் வரும். டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லாஸ்ட்ல வரும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு ஏரியா, இந்த ஏரியால ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும். ரைட்டுங்களா? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வருது. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டும் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வரும். ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது ஈஸியா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். 5% of the inhabitants 5% of the inhabitant of a village having died in malaria. A panic set in. During this, 20% of the remaining inhabitants left the village. The population is then reduced to 4750. Find the number of original inhabitants. எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க மொத்தம்?
Any idea? 5% இறந்துட்டாங்க, 20% வெக்கேட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க போன பிறகு இந்த பாப்புலேஷன் வந்து மொத்த பாப்புலேஷன் வந்து 4750 இருக்கு. அப்ப எத்தனை மொத்த பாப்புலேஷன் இங்க இருந்திருக்காங்க? 5000. 75% சார்? 75 சார்? 5% plus 20% 25 தானே சார்? இப்ப இதுல எடுப்போம், ஒவ்வொரு நம்பரா பார்ப்போம். 5000 எடுத்துக்கோங்க. 5000 பேர் இருந்தானுங்களேன். இந்த 5000த்துல 5% எவ்வளவு? 5000த்துல 5% எவ்வளவு? 100. 10% வந்து 50, 500. அப்ப 5% எவ்வளவுங்க வரும்? 250. 250 போனா மீது எவ்வளவுங்க இருப்பாங்க? 4750 பேர் இருப்பாங்க, அப்படித்தானே? ஆமாவா இல்லைங்களா? ஓகே, அப்ப இது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வராது, இது தப்பு தானே? ஏன்னா இன்னொரு 20% ஊரை விட்டு போயிட்டாங்கல்ல. ஆமா சார். அதனால மறுபடியும் இங்கே வரோம். இதுல அதே 5% எடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் கூடுவாங்க, 62 வருவாங்க. சரி, இந்த 250 ஏற்கனவே பார்த்தோம். அப்ப இந்த இது ஆன்சர் வராது. Now we will check with this. முதல்ல என்ன எப்படி பண்ணணும்னா, இந்த ஊர்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, எக்ஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. எக்ஸ்ல இருந்து 5% வந்து முதல்ல போறாங்க, ரைட்டுங்களா? இந்த எக்ஸ் மைனஸ் 5ல இருந்து 20% மறுபடியும் போயிட்டாங்க. எக்ஸ் மைனஸ் 5 5%, எக்ஸ் மைனஸ் 5% மைனஸ் மதிய கஞ்சிப்பா. இத நாம x minus 5 y ன்னு வச்சு, இப்போ y is equal to x minus 5 ன்னு வச்சீங்கன்னா, அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, டோட்டல் இருக்கு, அதுல 5% முதல்ல போயிட்டாங்க. இப்ப நான் இப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 1000 பேர் இருக்காங்க அந்த ஊர்ல. 1000 பேர் இருக்கக்கூடிய ஊர்ல முதல்ல 5% இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா 50 பேர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். மீதி இருக்கிற 950. இந்த 950ல 20% ஊரை விட்டு போயிட்டாங்க. அப்படின்னா எவ்வளவு வரும்? 190 பேர் ஊரை விட்டு போயாச்சு. அப்ப மீதி எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்ப எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கணும். நீங்க 950ல மைனஸ் 190 போயிட்டாங்கன்னா மீதி எவ்வளவு இருக்காங்க? 760 பேர் தான் இப்போதைக்கு ஊர்ல இருக்காங்க. அதான் இந்த ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க. 4750 பேர் ஊர்ல இருக்காங்கன்னா அப்ப மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? எத்தனை ஹாபிடேட்ஸ் வந்து போயிருக்காங்க? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் யார் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அதுதான் சொன்னேன். இதுக்கு 5000க்கு பார்த்தா செட் ஆகல. 5250 க்ளோஸ் இருக்கணும். இப்ப 6250க்கு பார்ப்போம். 6250க்கு 5% எவ்வளவு? 6250க்கு 5% எவ்வளவு? 312. 312.5. 312.5. அப்ப 6250ல 312.5 போனா மீதி எவ்வளவு? 5937.5. இதுல 20% போயிட்டாங்க. 4750. இதுல 20% போயிட்டாங்க. எவ்வளவு வருது பாருங்க. இதுல 20% போயாச்சு. இந்த 5937.5ல 20% போயாச்சு. 4750 சார். குட். அப்ப வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? 6250. Number 3 is the answer.
Second, sir. Yeah, please. The simple population la 5% death, 20% vacate. அப்படின்னா 25% out, 1/3 out. அப்ப 75%க்கு 4750 பேர் அப்படின்னா அப்படி பார்க்க கூடாது. மொத்த பாப்புலேஷன்ல முதல்ல 5 பேர் போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுல 20 பேர் ஊரை விட்டு போயிட்டாங்க. 25 காமன் எடுத்தீங்கன்னா உங்க ஆன்சர் தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா 5% ஆஃப் த இன்ஹாபிட்டன்ஸ் ஆஃப் a village having died due to malaria. இப்ப மொத்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்ல 5% இறந்து போயிட்டாங்க. during this 25% of the remaining பாத்துக்கங்க. நீங்க ஒரு வார்த்தை பாத்தீங்களா 25% of the remaining inhabitant left the village. இப்ப கேக்குறா அப்ப இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் 4750 இருந்தா மொத்த ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருக்கும்? அப்ப 6250ல 5% பாத்தீங்கன்னா 312.5. 312.5ங்க. ரைட்டுங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த 5937.5ல 5937.5ல 20% நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1187.5. இது ரெண்டையும் கூட்டுங்க. இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா 1187.5 பிளஸ் 312.5 இஸ் ஈக்குவல் டு 1500 பேர் போயாச்சு. அப்ப 6250ல 1500 பேர் போனாங்கன்னா மீது அந்த ஊர்ல இருக்கிறது 4750. அதான் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாக்குறீங்க 6250ல 5% நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 312.5 அப்படி போயிட்டாங்கன்னா மீதி இருக்கிறது 537.5 இருக்காங்க. இதுல 20% வந்து ஊரை விட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க 1118.5. டோட்டல் ஊரை விட்டு போனவங்க 1500. நம்ம டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் 6250 வச்சிருக்கோம். 6250 மைனஸ் 1500 போட்டீங்கன்னா 4750 ரிமைனிங் in the village. That's all. So 20% of the remaining habitat. First எடுத்தா 5%. 100%ல 5 போயிட்டாங்கன்னா 95% of the inhabitant தான் ஊர்ல இருக்காங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 20% of 95%. அதான் பார்த்துருக்கோம். ரைட். The simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum for 4 years is 420. At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 2.5 years? சேம் அந்த சம் தான் பிஆர்டி போட்டு நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். பிஆர்டி போட்டு கண்டுபிடிச்சு அமௌண்ட் எடுத்து ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து இன்னொரு இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. You will get the answer. ஏன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. எஸ்ஐல ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ உங்களுக்கு தர மாட்டான். இதுல வந்து பாருங்க the simple interest the certain amount மட்டும் p மட்டும் கொடுக்கல. பிரின்சிபல் அமௌண்ட் மட்டும் கொடுக்கல. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டா 4 இயர்ஸ் கொடுத்துட்டா 420 கொடுத்துட்டா. அந்த ஃபார்முலா படி 420 is equal to p மட்டும் தெரியாது. 5% 0.05 into 4 years. So 4×5 20 into p 420. Therefore b is equal to 420 into 0.20. Okay.
ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க. ஆன்சர் இஸ் 8%. ட்ரை பண்ணுங்க. இது கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நினைக்கிறேன். The sixth number in the sequence is 32. The sixth number in the sequence is 32. And each number after the first number in the sequence is 4 less than the number immediately preceding it. What is the third number in the sequence? ஆறாவது நம்பர் 1 2 3 4 5 6 நம்பர் 32. இந்த preceding நம்பர், precedingனா பின்னாடி, succeedingனா அடுத்து உள்ளது. 4 less than 4 இருக்கு. அப்பனா இதோட இந்த நம்பர் வந்து இந்த நம்பரை விட 4 நம்பர் கம்மியா இருக்குன்னா அப்ப இது என்னவா இருக்கும்? 28. மூணாவது நம்பர் வந்து கேக்குறாங்க. மூணாவது நம்பர் வந்து என்னது? இங்க பாருங்களேன். The first number in the sequence, the first number in the sequence is 4 less than the number immediately preceding it. இப்ப இதை விட 4 கம்மியா இருக்கு. அதான் immediately preceding it 4 number 4. சோ அப்ப நாம 32ல இருந்து 4 நாள கூட்டிட்டே வரோம். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆறாவது நம்பர் இருக்கு. மூணாவது நம்பருடைய ஆன்சர் 44. That's answer. ஓகே, இதுக்கா இந்த 5th யூனிட் கொஞ்சம் ஈஸி ரீசனிங். ஆனா 6th யூனிட் தான் ரொம்ப டஃப். அதுல ஒரே ஒரு விஷயம், ரிலேஷன்ஷிப் வந்தா ஈஸியா நீங்க மார்க் போய் வாங்கிடுவீங்க. A is a father of D, D is a father of, அதுல நீங்க எழுதுதான் வேணும், எழுதுனீங்கன்னா ஈஸியா வாங்கிடலாம். எனக்கு அடுத்து இப்ப நம்ம வந்து டைம் ஆயிட்டு we will go with the 7th unit data interpretation பார்ப்போம். டைம் பெர்மிட்ஸ்னா we will back to the 6th unit. ஏன்னா data interpretation ரொம்ப முக்கியம். So now the time is 11:11. Have a break 5 minutes, come back and we will see the unit data interpretation. Table எப்படி நம்ம interpret பண்றது பார்ப்போம். Thank you.